camp has been a kind of hard food, I think, solid food, as brother was telling from Hebrews. Sebastian was preaching solid food, like 4 books of the New Testament, 3 books of the New Testament and 1 of the Old Testament. So you, after this, if you really understand, you will be like Bible scholars. இந்த கேம்பில் சொன்னது போல தேவனது ஆழமான பரந்த சத்தியங்கள் நிறைந்த 4 புத்தகங்களை நாம் படித்து முடித்த பின்பு நிச்சயமாகவே நம்ம எல்லோரும் வேத பண்டிதர்களாக மாறி போவோம் இந்த கேம்ப் முடித்த பின்பு. But sometimes we also need some material, some food and things like that, to encourage us. சில சமயத்தில் நமது வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவுக்கு என்று ஓடுவதற்கு நமக்கு உற்சாகம் தேவைப்படுகிறது. அதற்கு இது போல சத்தியங்கள் கூட நமக்கு தேவைப்படுகிறது. If I give you 1,000 rupees for every one of you, will you be happy? இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் 1000 ரூபாய் கொடுத்தா நீங்க ஹாப்பியா இருப்பீங்க, மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்களா? 1,000 is not that much. These days 1,000 is not that much. How much you want? 10,000 would make you happy? 10,000 பரவாயில்லையா? Maybe you want more like land or gold or something, no? Will you be happy if I give you some land? So 10,000 பதிலா ஒரு 1 acre land. Madurai land is very expensive, right, brother? Madurai land வந்து heart of the Madurai city. If I give you some land, will you be happy? Huh? Weed. Oh my God. Demand is increasing. Okay, I'll give you. Let's read. Let's turn to the Bible. Okay, let's turn to what God promised Abraham. ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தார் என்பதை நாம் தியானிக்க போகிறோம். கை கட்டப்படாத வீடு. Okay. Romans chapter 4, we were discussing about God's promise to Abraham. நாம் அதிகாரம் 4 கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தந்த வாக்குத்தத்தத்தை பற்றி நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Verse 13 we saw the promise that he, Abraham, would be heir of the world. Heir means like a son gets the inheritance of the father, like that Abraham is going to get the world. தேவன் ஆபிரகாமுக்கு உலகத்தை சுதந்தரிக்க போகிறார் என்ற சுதந்தரிக்க போவது என்பது ஒரு அப்பாவுடைய சொத்து, அப்பாவுக்கு பின்பு மகனுக்கு வருவது போல தேவனுடைய சொத்து ஆபிரகாமுக்கு சுதந்தரிக்கப்பட போகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. Abraham is so lucky, he gets the world. ஆபிரகாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி, அவருக்கு உலகமே வாக்குறுதியாக தரப்படுகிறது. But Paul's argument is for a different purpose. Paul says that is not through the law but through the righteousness of faith. ஆனால் பவுல் இந்த சத்தியத்தை அவர் வேறு ஒரு சத்தியத்தை சொல்வதற்காக பயன்படுத்துகிறார். அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தினால் ஒன்றும் ஆபிரகாம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, தேவ விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்கிறார். And the verse that should make you happy is the next verse. உண்மையாகவே உங்களை எல்லாம் மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது அடுத்த வசனம் தான். For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect, because 15, the law brings about wrath. Okay, goes on. So basically he says, if this promise to the Abraham and to his descendants, seed, if this is, if the people of the law, if children of law should get this, then faith is void and promises cancelled. அதாவது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் தருவதாக வாக்குறுதி பண்ணப்பட்ட அந்த சுதந்திரம், அந்த சொத்து என்பது நியாயப்பிரமாணத்தின் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் என்பதாக இருக்குமானால் விசுவாசிக்கிற நமக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாக போயிருக்கும். Verse 16 says, therefore it is of faith that it might be according to grace. Basically he's telling that Abraham and his seed is promised the world that is going to be inherited by faith. Those who are of the faith will inherit it as Abraham's seed. 16வது வாசிக்கிறோம், ஆபிரகாமுடைய சந்ததிகளாகிய ஆவிக்குரிய சந்ததிகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் விசுவாசத்தினால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாக இருக்கும்படி அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது. So that verse 16 says, so that the promise might be sure to all the seed
not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. நியாயப்பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்களாகிய சந்ததியாருக்கு மாத்திரமல்ல, நம் எல்லாருக்கும் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்தவர்களாகிய எல்லா சந்ததியாருக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாய் இருக்கும்படி அப்படி வருகிறது. எந்த வாக்குத்தத்தம்? எந்த வாக்குத்தத்தம்? Correct, no? What promise? What promise is to all the those who are of the faith? What is the promise? விசுவாசம் உள்ள எல்லாருக்கும் அந்த வாக்குறுதி என்பது, அந்த வாக்குறுதி என்பது என்ன? What is it? Somebody said something. Tell me loud. What is the promise mentioned there just before? உலகத்தை சுதந்தரிப்பது. To be heir of the world. உலகத்தை சுதந்தரிக்கக்கூடிய வாக்குறுதி. I told you I'll give you land and houses and all, right? This is all. நான் சொல்லல God said to Abraham, you will be the heir of the world, and then and your seed also. And then he says, it is not of the law, just of the law, it is also of those who are of the faith, they will be heirs. ஆபிரகாமுக்கு இந்த உலகத்தை தேவன் வாக்குறுதியாக கொடுக்கிறார். அதற்கு பின்பு ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைகளுக்கு, அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தின் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமல்ல, விசுவாசத்தினால் வரக்கூடிய விசுவாச பிள்ளைகளுக்கும் கூட அது தரப்படுகிறது என்று வாசிக்கிறோம். This is very hard pill to swallow. Do you really believe this? நமக்கு இது வேணுமா? It's difficult to believe. விசுவாசிக்க முடியுதா? You see, when God promised Abraham in Genesis chapter 17, verse 8, if you see there, it says there, I will give you and to your seed after you the land of your sojournings and all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. I'll give you and your seed all this land he promised to Abraham. தேவன் நீ கால் மிதிக்கிற தேசம் எல்லாவற்றையும் உனது சந்ததிக்கு தருவேன் என்று சொல்கிறார். He asked Abraham and his seed. அபிரகாமுக்கும் அவருடைய சந்ததியாருக்கும் கால் மிதிக்கிற தேசம் எல்லாவற்றையும் தருவேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். If you turn to Acts chapter 7, it's a little off topic from Romans, but to make the point, if you turn to Acts chapter 7, verse 2 to 5, அப்போஸ்தலர் 7 வசனம் 2 லிருந்து 5 வரை. You know, there Stephen, who is preaching there, is talking about the story of Abraham. God appeared to Abraham, our father, and then it says God asked him to go to the land he is going to show, and Abraham went finally to the promised land. And verse 5 says, Acts 7. ஒரு அடி நிலத்தையாகிலும் அவனுடைய கையாட்சிக்கு கொடாமல் இருக்கையில் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருக்கும் போது உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் இதை சுதந்திரமாக தருவேன் என்று அவனுக்கு வாக்கு. Very important verse. It says there, God gave him no inheritance in it. God gave him no inheritance in it. தேவன் 5 verse 5 in English, Malayalam. ஒரு அடி நிலத்தையாகிலும் அவனுடைய கையாட்சிக்கு கொடாமல் இருக்கையில் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருக்கும் போதும் உனக்கும் உன் பின்வரும் சந்ததிக்கும் இதை God gave him சொந்தமாக கொடுப்பேன் என்று அவனுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். Think about the logic. God gave him no inheritance, but that doesn't mean he won't give, because he promised that he and his seed will get. Both will get. நல்லா கவனித்து பாருங்கள். ஆபிரகாமுக்கு ஒரு அடி நிலத்தையாலும் தருவதற்கு முன்பாகவே தராதிருக்கும் போதே அவர் சொல்கிறார், உனக்கு உன் சந்ததிக்கும், ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் கூட தருவேன் சொல்கிறார். Some people say, why I refer to this is because there are some scholars, some theologians would say, God promised Abraham land and Abraham got it. You see, Abraham was given the promise that he lived there. Abraham got it. But Bible says no, Abraham did not. God did not give. God did not give any inheritance to Abraham at that time. ஆபிரகாம் வாழ்ந்தபோது ஆபிரகாமுக்கு ஒரு அடி கூட தரவில்லை. சில வேண்டுமென்று சொல்கிறார்கள், ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதி பண்ணினார், கர்த்தர் ஆபிரகாம் கொடுத்து விட்டார் சொல்கிறார்கள். ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல சந்ததியாருக்கும் தேவன் தருகிறேன் சொல்வதை தந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். Abraham died without receiving the promise, but the promise is still there. ஆபிரகாம் அவருக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒரு அடி நிலத்தை கூட வாங்காமல் மரித்து போனார். I don't want to take our brother Sebastian's great points from Hebrews. The book of Hebrews actually talks about that in the Hall of Fame of Faith. At the end he says,
All these people died without receiving the promise. எபிரேயர் புத்தகத்துடைய அந்த விசுவாச வரலாறு முடிக்கும்போது வாசிக்கிறோம், இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அவர் பெற்றுக்கொள்ளாமல் மரித்தார்கள் வாசிக்கிறோம். So God promised to Abraham and to his seed that all this land here Romans says the whole world was promised, and he did not get. That's the point. He did not get. இங்கு நாம் உலகம் முழுவதும் வாசிக்கிறோம், ஆனால் அவற்றை அவர் பெறவில்லை. But the promise remains, though Paul is writing to Romans that is going to be fulfilled to Abraham and to his children. But who are these children? Those who are of the faith. ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு தரப்பட்ட அந்த வாக்குத்தத்தமானது நிச்சயமாகவே ஆபிரகாமுடைய சந்ததியாருக்குள்ளாக அது நிறைவேறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி என்றால் அந்த சந்ததியார்கள் யார்? Yeah, those who are of the faith of Abraham. It says those who are of the faith of Abraham. Those who had Abraham's faith. ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை பெற்ற மக்கள் யார்? அவர்கள் விசுவாசிகள். Yeah, who is the father of us all? He is our father. நமது விசுவாசத்தின் தகப்பனாக அவர் இருக்கிறார், நாம் அவர் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். Sunday school, for children, there's a song, Father Abraham. Have you heard that song? Had many sons. You know the song, right? பாட்டு தெரியல? இங்கிலீஷ் பாட்டு இருக்கு. ஆபிரகாம் நிறைய பிள்ளைகளை வச்சிருக்கிறார். That's what it says here. Father Abraham is the father of us all. ஆபிரகாமுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் உண்டு. அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் தேவன் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறார். But who are the children? The point he is making is the children. Who are the children? Who is father of us? Who are us? Those who have the faith of Abraham. ஆபிரகாமுடைய பிள்ளைகள் வாசிக்கிறோம். அந்த பிள்ளைகள் என்பவர்கள் யார்? ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை யார் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள். So that's the challenge today. As believers here, you are expected to have the faith of Abraham. Do you have it? உண்மையாகவே ஆபிரகாம் கொண்டிருக்கிற விசுவாசத்தை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள், சரிதான். ஆனால் உண்மையாகவே யாரிடத்தில் விசுவாசம் இப்பொழுது உண்டு? Sometimes we think that Abraham is such a great faith. How could he believe all these things? And no wonder God gave him all these blessings. ஐயோ, ஆபிரகாம் எவ்வளவு பெரிய மனிதன், 20 வருடங்களுக்கு மேலாக தேவன் சொன்னதை அவர் விசுவாசித்துக் கொண்டே இருந்தார். அவ்வளவு பெரிய விசுவாசத்தை நாம் பெற முடியுமா? நாம் விசுவாசிக்க முடியுமா? You know what Romans 4 is teaching us? All the children of Abraham in Christ need to have that faith. நாலாவது வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஆபிரகாமுடைய எல்லா பிள்ளைகளும் என்று வாசிக்கிறோம். நாம் they need to have Abraham's faith. எல்லாருக்கும், கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆபிரகாம் கொண்டிருந்த விசுவாசத்தை அவர் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது. What is Abraham's faith is mentioned there, verse 17. In the presence of, I'm skipping some part. In presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things who does not exist as though they did. Contrary to hope, in 18, he believed. Contrary to hope, in hope he believed. உண்மையாகவே ஆபிரகாம் எதை விசுவாசித்தார்? வாசிக்கிறோம் 17 அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக்க ஏற்படுத்துவேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மரித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர்களைப் போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் தகப்பனானான். உன் சந்ததி இவ்வளவாய் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேகம் ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புவதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தான். Verse 70 in the original language, Greek construction is very interesting here. God, comma in English if you see, meaning God's attributes or God's name is explained, or God's attributes or identity is explained by saying God, comma, what is his identity? He gives life to the dead and he calls to those things which do not exist. In other words, this is the God. Who God is? God gives life to the dead and he also calls to things which do not exist. அதாவது கிரேக்க மொழியில் எழுதப்படும் பொழுது அதனுடைய வார்த்தை அமைப்பானது அழகாக இருக்கும். முதலாவது தேவன் என்று சொல்லிவிட்டு கமா வைத்து, இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன், அதோட பண்பாக இருக்கிறது. அதற்கு பின்பாக இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிற தேவன் என்று தேவனது குணங்களை அப்படியாக சொல்லி இது விளக்குகிறது. Bible says Abraham believed that God. Abraham believed in that nature, character of God. மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிற அந்த தேவனை, இல்லாதவைகளை இருக்கிற போல அழைக்கிற அந்த தேவன் மேல் ஆபிரகாம் விசுவாசித்தார், விசுவாசி வைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. When did Abraham believe that?
இதை ஆபிரகாம் எப்பொழுது விசுவாசித்தார்? When God asked him to sacrifice his son. தேவனானவர் ஆபிரகாமை இந்த ஈசாக்கின் மூலமாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன அந்த ஈசாக்கை பலியிடு சாகடி என்று சொல்லும்போது அப்பொழுது விசுவாசிக்கிறார். When we read the Bible, we know son will not die. Abraham did not know. He thought his son will die. நமக்கு தெரியும், வாசிக்கிறோம் 24 அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் கையை ஓங்கும் பொழுது கர்த்தர் நிறுத்தி சாகடிக்க மாட்டார் என்று நமக்கு தெரிகிறது. ஆனால் ஆபிரகாம் வெட்ட ஓங்கும் கூட அவருக்கு தெரியாது. கர்த்தர் தோன்றுவார், வெட்ட விட மாட்டார் என்று. அவன் நினைத்தார், நிச்சயமாகவே இவனை வெட்டுவேன், சர்வாகதனை பலியிடுவேன், அவன் செத்து சாம்பலாய் போய்விடுவான், தேவனானவர் அந்த சாம்பலில் இருந்து அவன் உயிரோடு எழுப்புவார் என்று அவன் விசுவாசித்தார். If we were in Abraham's place, sometimes I think if I was in Abraham's place, I would have thought, yeah, God asked to kill, maybe we should kill, then okay, then God may have another plan, some other plan, maybe some other way God will do blessing. I might think that way. ஒருவேளை ஆபிரகாம் இடத்தில் நீங்களோ நம்மளோ இருந்தால் என்ன நினைப்போம்? ஆபிரகாம் தேவன் தந்தார், இப்பொழுது கொலை செய்ய சொல்கிறார், நான் அவனை பலியாக இடுவேன், அவன் செத்து போவான். ஒருவேளை தேவனுக்கு வேறு ஏதாவது திட்டம் இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். But Abraham believed God will raise Isaac from the dead. He did not say God will have, oh, maybe give me another child. He did not think like that. Why? ஆனால் ஆபிரகாம் நினைக்கவில்லை, நான் இந்த ஈசாக்கை நான் பலியிடுவேன், அவன் மரித்து போவான், தேவன் அந்த ஈசாக்கை மறுபடியும் உயிரோடு எழுப்புவார் என்று விசுவாசித்தார். ஏன் அப்படி விசுவாசிக்கிறார்? Because God promised your seed will be called in Isaac. He promised that. தேவன் தெளிவாக வாக்குறுதி கொடுக்கிறார், இந்த ஈசாக்கின் மூலமாக உன் சந்ததி வரும் என்று. But now Isaac is dead, or in his mind at least, Isaac is dead. I am going to kill him. He believed he is dead. ஆனால் இப்பொழுது அந்த ஈசாக் சாக போகிறான். But God promised through Isaac. So how is it going to happen? தேவன் சொல்கிறார், இந்த ஈசாக்கின் மூலமாக தான் உன் சந்ததி வரும் என்று. எப்படி சாத்தியமாகுது? Okay, in his mind Isaac is dead. அவனுடைய மனதில் ஈசாக் இறந்து விட்டார். He believed God will raise him from the dead and fulfill the promises. அவர் விசுவாசித்தார், தேவன் இந்த மரித்து போன என் மனதை உயிரோடு எழுப்பி அவர் எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவார் என்று விசுவாசித்தார். That is why it said in contrary to hope. Like it's like abnormal belief. Contrary to hope, nobody has been risen from the dead. Contrary to hope, நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாத நம்பிக்கை. இதுவரைக்கும் செத்து போனவனை யாரும் உயிரோடு எழுப்பியதில்லை. அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் நிச்சயமாக என் தேவன் செய்வார் என்று நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாத சூழ்நிலையில் கூட அவர் தேவனை நம்புகிறார். What Romans 4 teaches us is that we need to have that faith, that kind of faith, Abraham's faith. இந்த ரோம் 4வது புத்தகம் அதுதான் போதிக்கிறது. இந்த மாதிரி விசுவாசித்த அந்த ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் விசுவாசிக்க வேண்டும், கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று. Who is ruling the world today? உலகத்தை இப்பொழுது யார் ஆளுகை செய்கிறார்கள்? The whole world lies under the power of the evil one. உலகம் முழுவதும் சாத்தானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது விசுவாசிக்கிறோம். What is God's promise here? இங்கு தேவனுடைய விசுவாசம் என்ன? வாக்குறுதி என்ன? Who will be the heir of the world? இந்த உலகத்துடைய சுதந்திரிக்க போவது யார்? Abraham and his seed, which includes all of faith, all those who have the faith of Abraham. ஆபிரகாமும் அவன் சந்ததியாரும். சந்ததிக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறோம்? விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் இருக்கிறோம். Contrary to hope, we have to believe. We look at the world, we cannot believe it. Because the whole world is run by the evil system. இந்த உலகத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அப்படி விசுவாசிப்பதற்கு நம்புவதற்கு ஏது உண்டா? ஒன்றும் இல்லை. But God's word says we need to believe like Abraham believed. The impossible thing, because God said it is going to happen. தேவன் சொல்கிறார், நடக்கவே நடக்காது என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஆபிரகாம் விசுவாசித்தது போல நீங்களும் நானும் நமது வாழ்க்கையில் நடக்கவே நடக்காது என்ற சூழ்நிலையில் கூட நாம் விசுவாசத்தை வைக்க வேண்டும். I'll show you how is it going to happen in the future. வருங்காலத்தில் இது எப்படி நடக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Satan is now ruler, but whose world is this? Who is the actual heir of this world? சாத்தான் தான் உலகத்தின் அதிபதியாக இருக்கிறான் இப்பொழுது. ஆனால் உண்மையில் உலகம் யாருடையது? Psalm number 2 is a prophetical psalm. சங்கீதம் 2 ஒரு அருமையான தீர்க்கதரிசன ஒரு மேசியாவுடைய சங்கீதமாக இருக்கிறது. So in this prophecy, the God of heaven is promising his anointed king something. He is promising him something. What is the promise? Psalm number 2. தேவன் இங்கு சங்கீதம் 2 அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராக ஒருவருக்கு சில வாக்குறுதிகளை கொடுக்கிறார். என்ன வாக்குறுதிகள் அவைகள்?
Let's turn to verse 6 also. You know the story, right? I mean, தெரியல சங்கீதம் 2 so தேசத்தை கேளும். people are the kings of the nation, rulers of the nations are counseling against the anointed and against the Lord. All those things are there, and then the Lord says in verse 6 onwards, ஜாதிகளே உமக்கு சொந்தமாகும். I have set my king on my holy hill of Zion. I have said, you rulers are fighting against me, am I anointed me? I have set my king, and I will declare the decree. Verse 7. What is the decree? You are my son. This is my son, whom today I have begotten you. And what is the promise? Verse 8. Okay. என்னை கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன். What is God's promise to the son? That is verse 8. அந்த மகனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு தேவனானவர் என்ன வாக்குறுதி கொடுக்கிறார்? Ask of me, I give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. You will possess. என்னை கேளும், ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாக சொத்தாக உமக்கு கொடுப்பேன், பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாக கொடுப்பேன். You shall break them. Okay. Notice here, who is telling you shall break them with a rod of iron? God is telling to the son, you son, my anointed one, Messiah, you shall break them with a rod of iron. You shall dash them to pieces like a potter's vessel. In other words, you will conquer the whole world. இருப்பு கோலால் அவர்களை நொறுக்கி யார் நொறுக்குவார்? தேவனுடைய குமாரன், தேவகுமாரன் இருப்பு கோலால் அந்த ராஜாக்களை எல்லாம் நொறுக்குவார். மேற்களத்தை போல அவர் உடைத்து போடுவார் என்று அவர் தேவனானவர் இயேசுவுக்கு சொல்லுகிறார். So the world, Abraham's seed, Jesus is Abraham's seed. Lord Jesus is going to inherit the world that we see from prophecy. நான் உண்மையாகவே மகன் யார்? இயேசுவானவர். இயேசுவானவர் இந்த உலகம் முழுவதையும் அவர் ஆளுகை செய்வார், சொந்தமாக்குவார் அவருக்காக. But I want you to see another verse in Revelation chapter 2. இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தல் அதிகாரம் 2. Where this psalm is quoted there. Revelation chapter 2. இந்த சங்கீதமானது அங்கு எடுத்தாளப்படுகிறது. Okay, let's read from verse 25. Hold fast what you have till I come, and he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. Till 26. Yeah. ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன். Look at this quotation. He is quoting Psalm 2 saying that he shall rule them with a rod of iron. They shall be dashed to pieces like a potter's vessel. அவன் இருப்பு கோலால் அவர்களை ஆளுவான், அவர்கள் மண்பாண்டங்களைப் போல நொறுக்கப்படுவார்கள். Jesus is saying this is to whom? To the overcoming, to the believers, to true believers, church. இங்கு யார் சொல்கிறார்? சங்கீதம் 2 பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை பற்றி சொல்கிறார். இங்கு இயேசுவானவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பற்றி சொல்கிறார். அவர்கள் நொறுக்குவார்கள், இருப்பு கோலால் நொறுக்குவார்கள். In other words, what Jesus is doing here is, you see the end of 27 in English, I don't know here, here, as I also have received from my Father. Is it somewhere? நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல. My Father, Psalm number 2, my Father gave me authority to inherit the nations and the ends of the earth. Jesus is sharing that to whom? To whom is Jesus sharing that? பிதாவானவர் இயேசுவுக்கு தந்த, இயேசுவானவர் பிதாவிடம் பெற்ற அந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை இவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார். யாரிடம்? To the church, to the overcomers, to those who overcame, comes and keeps my works until the end. That those who persevere, those who stand for faith, those who stand for Christ, they will inherit. சபைக்குன்னா சபையில் இருக்கிற மக்கள் தேவனுக்காக கடைசி வரைக்கும் நிலைத்து நின்று சாதிக்கிற, தேவனுக்காக சாதனை செய்கிற மக்களுக்கு அதை தருகிறேன் வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். This is how this is going to happen. This is what Romans says. The promise that Abraham will inherit the world, it's not just to those who got the law or something. No, those of faith who has the faith of Abraham, they are going to get it. இங்கே ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதி பண்ணப்பட்டது யார் பெறுவார்கள்? நியாயப்பிரமாணத்தின் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல, ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிற யாவரும் பெறுவார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. That means those who are of the law also, if they have the faith of Abraham, they can also receive. Or those who do not have the law also, if they have the faith of Abraham, they can receive. நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றவர்கள் மட்டுமல்ல, நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்று ஆபிரகாம் விசுவாசத்தை பெற்ற அந்த யூதர்கள், நியாயப்பிரமாணத்தை பெறாமல் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தை பெற்றவர்களுக்கு கூட இது தரப்படும். Come back
back to Romans 4:23. மறுபடியும் ரோமருக்கு வருவோம். Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, that is righteousness imputed to him, but also for us it shall be imputed to us who believe in him who raised up Jesus our Lord from the dead. 23 வாசிக்கிறோம். அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So what we find in the whole chapter is, Jews may have been boasting in Abraham, he is our father, we are going to get all the promises, all the promises are for us. Paul clearly says, when God made the promise, God had a seed of Abraham in mind. That seed of Abraham is those who have the faith of Abraham. இங்கு அதிகாரம் முழுவதும் என்ன சொல்கிறது? யூதர்கள் ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறார், ஆகவே ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதி பண்ணப்பட்ட எல்லா சொத்துக்களும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அவர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிற புறஜாதியார்களுக்கும் கூட அது நிச்சயமாக தரப்படும் என்று சொல்கிறார். This is another way of saying inheriting the glory, by the way, because Jews were thinking they are the ones who are going to receive all glory that God promised to Abraham, right? Abraham did not receive anything at that time when he was living, but one day God will give him and his Jewish descendants us the glory of conquering ruling the earth. இந்த வாக்குத்தத்தம் என்பது அது மகிமையாக சொல்லப்படுகிறது. ஆபிரகாம் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் அது எதுவுமே கிடைக்கவில்லை அவருக்கு. ஆனால் ஒரு நாளில் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுப்பார். அந்த மகிமையை ஆபிரகாம் விசுவாசத்தை பெற்றிருக்கிற நமக்கும் கூட அந்த மகிமையில் நமக்கு ஷேர் சொத்து கிடைக்கும். Paul was telling the same thing. I think brother already knew what I'm going to say. So so the believers are going to get that glory. அந்த மகிமையை விசுவாசிகளாகிய நீங்களும் நானும் கூட பெற்றுக்கொள்வோம். Let's turn to chapter 5. அதிகாரம் 5. Therefore, having been justified by faith, see, all our sins are removed from us and we are now set free. We are justified before God by faith. Because that happened, now what is the state? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் நாம் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். Now you see, starting with therefore again. So here in chapter 1 to 4, as we saw earlier in the divisions, he finished with this justification by faith, and now he's switching to a new topic. That's why he said, having been justified by faith, because that's happened. Okay, now what? He's going to start a new argument. இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம். எவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை படித்து முடித்துவிட்டு இப்பொழுது வேறு ஒரு டாபிக், அதாவது சமாதானம், தேவன் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். Justification by faith, sometimes we think that, oh, justified by faith, that's it, the story is over. That's only the beginning. நாம் விசுவாசத்தால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அப்படியா, முடிந்து விட்டது. வேறு இல்லை, இப்பதான் ஆரம்பிக்குது வாக்கியம். He just finished one section and he didn't say, okay, let's finish Romans here, just give some practical tips. No, only 4 chapters, now remaining are there. பொதுவா பவுல் என்ன சொல்லுவார்? ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரின் முடிச்சிட்டு அப்புறம் பிராக்டிகல் ஆரம்பிப்பார். இங்க அதிகாரம் 4 அவர் டாக்டரின் முடிக்கல, இன்னும் இருக்குது, கடைசியா தான் பிராக்டிகல் வர போகுது. So what is after justification by faith? நீதிமான்களாக்கப்பட்ட பின்பு அடுத்த நிலையில போகுது நமக்கு. We need to get this glory. நாம் மகிமையை பெற்றாக வேண்டும். What we lost when we sinned, right? All have sinned and fall short of the glory of God. நாம் எல்லாரும் ஆதாமுக்குள்ளாக பாவம் செய்து இழந்து போன அந்த மகிமையை மறுபடியும் பெற்றாக வேண்டும். God's plan for his children, Abraham's children in faith, all of us, God's plan is not to justify by faith and leave us alone. No, God wants to glorify us, make us like Jesus Christ, make us have that image of God back. ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை பெற்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டால் போதும் என்று நிறுத்தவில்லை. அதற்கு பின்பாக நாம் ஒவ்வொருவரும் மகிமையடைய வேண்டும். அதாவது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருக்கிறாரோ அவரை போல் நாம் எல்லாரும் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அதுதான் உண்மையான மகிமை. So with that in mind, Paul is building a new set of arguments, saying that now that this has happened, we have been justified, all of us believe in Jesus, we have been justified by faith, we have peace with God now, we have peace with God, the enmity is gone, now we have God and us are in peace. அதையெல்லாம் அவர் சொல்லிவிட்டு விசுவாசத்தில் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு விட்டோம், இப்பொழுது அந்த தேவனோடு கூட நாம் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். Verse 2 says, through whom Lord Jesus Christ also we have access by faith into this grace in which we stand. Meaning he's telling
okay, we have been justified. Now we are having a new standing. He calls that standing grace. In this grace in which we stand, he calls that stand as grace. நாம் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டோம், நீதிமானாக்கி விட்டோம், அடுத்து நாம் கிருபையை பெற்றிருக்கிறோம் என்கிறார். If you are a child of God, if you have been justified by faith, you have access to this, like I used to say, grace land. You are in grace land. Which country you are occupying? I am in grace land. நாம் தேவனிடத்தில் நீதிமானாக்கப்பட்ட பின்பு, விசுவாசம் பெற்ற பின்பு, நாம் இப்பொழுது தேவனது கிருபை என்ற சொத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம், நிலத்தை பெற்றிருக்கிறோம். நாம் இப்பொழுது கிருபை என்ற நிலத்தை நாம். That's what Paul says here, right? We got access by faith into this grace in which we stand. When now, right now standing in grace. அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை விசுவாசத்தினால் பெற்று நிலை கொண்டிருக்கிறோம். So the whole of Christian life is a life living in this grace land, the land of grace. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது முழுவதுமே இந்த கிருபையில் நிலை கொண்டிருப்பதாகும். Day to day, what do we need? We need grace, and God has already given us because we have been justified by faith. நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் என்ன வேண்டும்? கிருபை வேண்டும். அந்த கிருபையை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக விசுவாசத்தினால் நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று தந்துவிட்டார். And as we live with peace with God is there, and we are in the complete grace, everything we do, grace is there, but we need to have another quality, and that's the end of it. We rejoice in hope. We have hope, and we have joy. Thinking about that hope, we are rejoicing. நமது வாழ்க்கையில் இயேசுவுக்காக செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் தேவையான கிருபையை தேவன் தந்திருக்கிறார். அதோடு முடிக்கவில்லை, அதற்கு பின்பாக நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? So we rejoice, verse 2. தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும். So there is joy. You see this? There is peace was already mentioned. We have peace with God. We are in grace. Now there is joy and there is hope. ஏற்கனவே நமக்கு நம்பிக்கை சமாதானம் கிடைத்து விட்டது, அதற்கு இந்த கிருபை கிடைத்து விட்டது. இப்பொழுது மகிமையும் நம்பிக்கை சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. The rejoicing is because of what you see. We are going through a lot of tribulations, trouble, etc. But we can still rejoice because of hope. நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு, சோதனைகள் உண்டு, வேதனைகள் உண்டு. ஆனாலும் அதன் மத்தியில் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். ஏன்? நமக்கு எதிர்காலத்தில் ஒரு மகிமை கிடைக்க போகின்ற நம்பிக்கை. What is that hope? அந்த நம்பிக்கை என்பது என்ன? Mention the hope of the glory of God. Have you heard this word any before? Glory of God. தேவ மகிமை. இங்கே நாம் கேட்டிருக்கிறோமா? Romans chapter 3. தேவ எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்து போனோம்னு வாசிக்கிறோம் அல்லவா? அந்த தேவ மகிமை மறுபடியும் தரப்போகிறது. You see Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now we have hope. We are in grace now. We are justified by God. We are in grace. We don't have glory yet. We hope for the glory of God. நாம் எல்லாரும் விசுவாசத்தால் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கிருபை கிடைத்திருக்கிறது, சமாதானம் கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு இன்னும் மகிமை கிடைக்கவில்லை. ஆனால் கிடைக்காத மகிமையானது ஒரு நாள் கிடைக்க போகிறது எதிர்காலத்தில். This is an important phrase which Paul is going to explain further. What does it look like when we actually get this glory? That is, he's going to explain Romans chapter 8. உண்மையாகவே நாம் அந்த மகிமையை அடையும் பொழுது நாம் எப்படி இருப்போம் என்பதை அவர் 8வது அதிகாரத்தில் தெளிவாக விளக்குகிறார். So let's wait patiently for that time. God willing, we'll catch up there. So now we don't have the glory fully. We are justified, we have peace, we have joy because of the hope. Okay, I don't have now, but I have hope. நமக்கு நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், சமாதானம் கிடைத்திருக்கிறது. நிச்சயமாக ஒரு நாள் நமக்கு அந்த மகிமை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இப்பொழுது இருக்கிறது. What do we have actually now is not glory but tribulations. நமக்கு இப்பொழுது என்ன கிடைக்கிறது? மகிமை அல்ல, உபத்திரவம். That's what verse 3 says. But the difference is this: now that I am in grace land, the difference is this: we also glory in tribulations. We glory in our tribulations. Verse 3 in 5:3. அது மாத்திரமல்ல, உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். ஏன்? Order of the difference. Yeah. Okay. தேவ மகிமையை glory in tribulation. The term glory in tribulation. Glory, you have a different order. உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை பரீட்சையையும், பரீட்சை நம்பிக்கையும் உண்டாக்குகிறது நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களில் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். That the last part. Yeah. Glory in tribulations, right? That's not a glory. Glory.
மகிமை. Boasting. Yeah, boasting. Okay, it's the same idea. That's fine. The same idea. You can have confidence even when you are going through tribulation today. நாம் இப்பொழுது உபத்திரவத்துக்கு ஊடாக கடந்து போனாலும் கூட அதில் நாம் நம்பிக்கை அடைய முடியும். நிச்சயமாக நமக்கு இந்த உபத்திரவத்தின் மத்தியில் மகிமை அடைவோம் என்று. What is the confidence? What is the confidence? Remember the past. You were an enemy. All those things were there, but God justified you freely by grace, and now you have access to the grace. You're completely grace you are living. நாம் தேவனது நீதியின்படி நாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய மக்களாக இருந்தோம், மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நீதி அடைந்திருக்கிறோம், இப்பொழுது கிருபையின் நுழைந்திருக்கிறோம். So as you have this Christian life, tribulation, problem after suffering comes in your life, don't forget you are in this which land? Grace land. Tribulation is there, problem is there. He's not saying there is no problem, but he's telling, don't forget you are in grace land. You have grace of God. நமது வாழ்க்கையில் எல்லா பகுதிகளிலும் உபத்திரவ துன்பங்கள் வந்தாலும் கூட பயப்படாதீர்கள். நாம் எங்க இருக்கிறோம், அந்த உபத்திரவத்தையும் தாண்டி தேவனுக்காக ஜீவிப்பதற்கு வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லா கிருபையையும் கர்த்தர் நிச்சயமாக கொடுப்பார். என்றால் நாம் கிருபையின் நிலத்தில், நாம் கிருபையின் காலத்தில் வாழ்கிறோம். God wants to take this person who was a sinner, an enemy of God. God wants to glorify that person. God has already justified. God is taking him to glory. Then why is God allowing all this tribulation? நாம் பாவிகளாக இருந்தோம், தேவன் எதிரிகளாக இருந்தோம். அப்படிப்பட்ட உங்களையும் என்னையும் தேவன் நீதிமானாக மாற்றியிருக்கிறார், சமாதானம் தந்திருக்கிறார், கிருபையை தந்திருக்கிறார், மகிமை அடையப் போகிறார். ஆனால் இவ்வளவு தந்திருக்க தேவன் ஏன் நம்மை இப்பொழுது உபத்திரவத்துக்குள்ளாக அனுமதிக்கிறார்? Paul gives the answer here, verse 3. எல்லாவற்றுக்கும் பதில் காணப்படுகிறது. Because we can boast or glory in our tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character hope. ஏனென்றால் நாம் உபத்திரவத்துக்குள்ளாக போகும் பொழுதுதான் அந்த உபத்திரவம் நமக்கு பொறுமையை தரும், பொறுமை பரீட்சையை உண்டாக்கும், பரீட்சை நம்பிக்கையை உண்டாக்கும் என்று நம்பிக்கை உண்டாக்கும். ஆகையால் கர்த்தர் உபத்திரவத்தை தருகிறார். See, glory is connected to Christ likeness, right? It is Christ likeness, and மகிமை என்பது கிறிஸ்துவை போல மாறுவது. so you need to have a character change, and God is telling, I'll make that happen through tribulations. இயேசுவை போல மாறுவது என்பது என்ன? நமது குணங்களில் இயேசுவை போல மாறுவது. அதற்கு தேவன் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய கருவி என்பது உபத்திரவம் தான். Paul has full confidence. Yeah, I'm in tribulation. You are in tribulation, but I don't worry about it because I know something. Tribulation produces perseverance. Perseverance will produce character. That is tested, proven character. And interestingly, character produces hope because he already had hope. So this is more hope. More hope is produced. பவுல் இங்கு உறுதியாக சொல்கிறார், எனக்கு உபத்திரவம் உண்டு, உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. ஆனால் நிச்சயமாக தெரியும், இந்த உபத்திரவமானது பொறுமையை உண்டாக்கும், பொறுமை பரீட்சையை உண்டாக்கும், பரீட்சையை நம்பிக்கையை உண்டாக்கும். ஏற்கனவே நமக்கு நம்பிக்கை உண்டு, ஆனால் இருக்கிற நம்பிக்கையை விட அதிகமான நம்பிக்கையை இந்த உபத்திரவம் உண்டு பண்ணும் என்று சொல்லி அதில் அவர் மகிமைப்படுகிறார். See verse 2, Paul already said, we rejoice in the hope of the glory. He already has hope. But as this transformation happens, tribulation producing perseverance, producing tested, proven character, and then after all these things, more hope that I'm going to be glorified. I'm going to be like Christ. இது போன்ற பிரச்சனைகள் மத்தியில் போகும் பொழுது நமக்கு கடைசியாக நம்பிக்கை உண்டாகிறது. ஆகவே அதிகமான நம்பிக்கை உண்டாகுது. என்ன அதிகமான நம்பிக்கை? ஒரு நாளில் நான் மகிமை அடைவேன் என்பதை குறித்தான அதிகமான நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாகும். It's not only hope. It's not just hope. Verse 5 says, you also experience God's love today when you are living in this grace land. நம்பிக்கை மட்டுமல்ல, நம்பிக்கைதானே என்பது மட்டுமல்ல, நாம் தேவனது அன்பையும் நாம் உணர்வோம். அனுபவ ரீதியாக கர்த்தருடைய அந்த நீள அகலம் ஆழ மேல முடியாத மகாபெரிய அன்பை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். In other words, it's not a blind hope. You can already experience God's hand in your love in your life, because verse 5 says, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts. You look at the word heart. That's his emotional experience by the Holy Spirit. இது குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கை அல்ல. நிச்சயமாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம் இதயத்தில் அனுபவ ரீதியாக நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அன்பு. If somebody comes and says, hey, you guys are brainwashed, you are making up so many stories like this that Jesus is going to come and glorify you, all these are fake stories, Jesus did not exist, or somebody comes and says like that, we'll say, no, I experience the love of God in my life.
மக்கள் சொல்லுவார்கள், உனக்கு மூளை சிலை செய்து விட்டார்கள், கதை வச்சிருக்கிறியா நீ, இயேசு வரப்போகிறார், உனக்கு மகிமை தருவார் என்று. அதெல்லாம் கிடையாது சொல்லும் பொழுது, அப்படி அல்ல, நான் என்றோ எனக்கு கிடைக்கும் என்று மட்டும் நம்பவில்லை, என் இருதயத்தில் நான் உணர்கிறேன் தேவனுடைய அன்பை என்று சொல்லப்படுகிறது. Therefore I know, verse 5 beginning says, hope does not disappoint. It is not going to be failing because I already experienced God's blessing, love in my life. அது வாசித்தோம். நம்பிக்கை என்னை வெட்கப்படுத்தாது, ஏனென்றால் ஏற்கனவே அந்த நம்பிக்கை எனக்குள்ளாக தேவனுடைய அன்பை உணரச் செய்கிறது. So my brothers and sisters, as we study these books and all this theory, just ask yourself, do you have this hope? Okay, first we start with faith. Do you have this faith of Abraham? நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே, ஆபிரகாமுக்கு இருந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டா? Secondly, நம்பிக்கை. இரண்டாவது, do you have this hope even in tribulation, the hope of the glory of God, where God is leading you by giving grace and all those circumstances in life? உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டா? நம்பிக்கை என்றால் ஒரு நாளில் தேவன் உங்களை எல்லாம் தனது மகிமையோடு கூட பங்கெடுக்க வைப்பார், மகிமை நமக்கு கிடைக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் ஜீவிக்கிறீர்களா இப்பொழுது உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் கூட? Okay, if you have that hope, again one more question. Faith and hope is already taken care of. What about love? Do you right now experience the love of God poured out into your hearts by the through the Holy Spirit? உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டு, நல்லதுதான், நம்பிக்கை உண்டு, நல்லதுதான். இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி, அன்பு உண்டா? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய செய்கையின் மூலமாக உங்கள் இருதயத்தில் தேவன் அன்பை ஊற்றி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பதிலும் அனுபவ ரீதியாக அனுபவிக்கிறீர்களா? It's not asking you whether you believe that God loves you because He has given you the Holy Spirit. That's not the point. The point is poured out in your heart, your feelings, your emotions. Do you experience it in your life? அதாவது தேவன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக உங்களுக்குள்ள அன்பை ஊற்றி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? அதை பற்றி பேசவில்லை. நீங்கள் அனுபவ ரீதியாக உணர்வுபூர்வமாக தேவனது அன்பை நீங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உணர்கிறீர்களா? இயேசுவானவர் உங்களை அன்பு செய்கிறார் என்று உங்களது வாழ்க்கையில் சொல்ல முடியுமா உங்களால்? Now let's go forward and verse 12 onwards. Now Paul is going to introduce a new idea which he has not yet clearly given, and that is, now that we live in this world, we find that there are problems with us, right? There are sin is there, problems for Jewish people, the problem of the law, we are going to see that in chapter 7. All those problems are there. So before chapter 6 is going to deal with the problem of sin in particular, and chapter 7 is going to deal with the problem of the law. Before that, he is giving a kind of a background work by telling a theological concept. A new theological concept is introduced. இங்கு Verse 12 onwards. அதிகாரம் வசனம் 12 இலிருந்து பவுலானவர் வேறொரு டாபிக் ஆரம்பிக்கிறார், தலைப்பை. அதிகாரம் 6 என்பது பாவத்துடைய பிரச்சனைகளை தெளிவாக விளக்குகிறார். 7 நியாயப்பிரமாணத்துடைய பிரச்சனைகளை விளக்குகிறார். அது இரண்டுக்கும் ஒரு பின்னணியாக, முன்னுரையாக இங்கு அந்த இறையியல் ரீதியான சில கருத்துக்களை அவர் முன்பாக முன்னுரையாக வைத்து ஆரம்பிக்கிறார். So if you look at the structure, I mentioned the first four chapters about justification by faith, and then 5, 6, 7, 8 is about our assurance that we will be glorified, of the hope of glory, assurance that God is giving us. But then if you think about it, okay, God has justified us, God is leading me to glory. But then the problem is, as I live in this world, I have enemies battling. That the two major ones in Paul's context, one is sin, which is applicable to all of us. The second is the law, Mosaic law. In that particular context, it may not be directly applicable to us Gentiles. So it's short, so it's too big a sentence. Okay, so Paul is leading them from justification to glory. In chapter 8, the glory will come. நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்ததில் பவுலானவர் அநேக சத்தியங்கள் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். நீதிமானாக்கப்படுதல், விசுவாசம் என்று கடைசியாக அவர் மகிமையை பற்றி பேசப் போகிறார். அது அதிகாரம் 8 வரப்போகிறது. இடையில் அவர் இந்த பிரச்சனைகள் இதன் ஊடாக இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகளை நாம் கையாள போகிறோம் இந்த வாழ்க்கையில். So in our process of glorification, there are two big problems that the audience face. உண்மையாகவே இந்த நேயர்கள், அதாவது வசனத்தை வாசிக்கிற நானும் நீங்களும் கூட மகிமையடைவோம் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் கூட அந்த மகிமையடைவதற்கு முன்பாக நாம் இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறோம். ஒன்று நம்மிடத்தில் இருக்கிற பாவம், இரண்டாவது நியாயப்பிரமாணம். ஒருவேளை நீங்களும் நான் இல்லாதபடியால் நியாயப்பிரமாணத்தில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை நேரடியாக அனுபவிக்க விட்டாலும் கூட நமக்கும் கூட அந்த பிரச்சனை உண்டு. So dealing with that, he's giving you some
new theological ideas here in this 12 onwards. அந்த பாவத்தை குறித்தும் நியாயப்பிரமாணத்தின் பிரச்சனையை குறித்தும் அவர் தெளிவாக விளக்குவதற்கு முன்பாக அதை ஒரு ரத்தின சுருக்கமாக இங்கு கையாளுகிறார். This, whatever he is going to introduce here, is going to be the key in solving these problems. வரக்கூடிய அந்த இரண்டு பிரச்சனைகளையும் சரி செய்வதற்கான ஒரு சாவியை திறப்புகோலை அவர் இங்கு பயன்படுத்துகிறார். So here he says about one man. See verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sin. He's talking about how sin came through Adam's transgression. இங்கு ஒரே மனுஷனாலே எப்படி பாவம் உள்ளே வந்தது என்பதை குறித்து அவர் ஆதாம் மூலமாக வந்ததை குறித்து சொல்கிறார். So there are complexities here. I'll not go to all those complexities. So just to show the overall idea. And then we see verse 15, by the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died. You see here, one man's offense led to the death of many people. That is talking about humanity in general. அதிகாரம் 14 வசனம் 16 மொத்த மனித சமுதாயத்துடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை சொல்கிறார். ஒரு மனிதன் செய்த பாவத்து நிமித்தம் மனிதகுலம் முழுவதும் கூட அழிக்கப்படுகிறது. But then he says, much more the grace of God, and verse 15, and by the gift of the grace of that one man, Jesus Christ. About கிறிஸ்து என்னும் ஒரே மனுஷனுடைய கிருபையினாலே அநேக மக்களுக்கு அந்த ஈமானது அதிகமாக பெருகிறது வாசிக்கிறோம். So he started with one man, Adam, which caused death to all humanity. Now he introduces another one man. That one man is Christ, who is bringing life. ஒரே மனிதன், ஆதாம் என்ற ஒரே மனிதனால் நமக்கு சாவு வந்தது. அதற்கு பின்பாக அவர் இயேசு என்ற ஒரே மனிதனால் நமக்கு ஜீவன் வந்தது என்பதை இங்கு சொல்கிறார். Verse 16, last part says, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. ஒரே குற்றத்து நிமித்தம் ஆக்கணைக்கு ஏதுவாக இருந்தது, கிருபை வரமோ அநேக குற்றங்களிலிருந்து நீக்கி நீதி விளக்கும் தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. Verse 17 also important. You can read it. Tamil. அல்லாமலும் ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே. So basically what we find here is, it's not, why this one man, this is not any ordinary people. Adam is the beginner of that humanity, right? He's the founding father of the sinful humanity, the father figure, through whom a whole humanity came. இங்க ஒரே மனிதன் என்பது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஒரு வார்த்தையானது. ஆதாம் என்ற ஒரே மனிதன் சாதாரண மனிதன் அல்ல, உலகம் முழுவதுக்கும் தகப்பனாக இருக்கிறார். அவர் மூலமாக உலகம் முழுவதும் பாவமானது நிறைந்து வருகிறது. Paul's point is to show that Jesus is in God's program of God's creating a new world, making a new world. Jesus is like Adam in many ways. ஆகவே தேவனானவர் வரக்கூடிய காலத்தில் ஒரு புதிய உலகத்தை உண்டாக்க போகிறார். அந்த உலகத்தில் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம் முழுவதும் ஆதாம் என்ற ஒரே மனிதனை பாவத்தால் அழிந்தது எப்படியோ அதுபோல வரக்கூடிய புதிய உலகத்தில் இயேசு என்ற ஒரே மனிதன் மூலமாக ஜீவன் பெருக போகிறது. The world to come will be we saw Abraham's promise of inheriting the world to come. That will be by children from this one man, Jesus Christ. தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதி பண்ணப்பட்ட அந்த புதிய உலகம், வரக்கூடிய அந்த உலகமானது இயேசு என்ற ஒரே மனிதன் மூலமாக அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு தரப்பட போகிறது. So Jesus is like Adam. இயேசுவானவர் ஆதாமை போலத்தான். But Adam's sin brought condemnation, and Jesus's grace is giving life. ஆதாமானவர் அவருடைய பாவத்தின் மூலமாக உலகத்துக்கு சாபத்தை கொண்டு வந்தார், ஆக்கிரமிப்பை கொண்டு வந்தார். இயேசுவானவர் தனது சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக ஜீவனை கொண்டு வருகிறார். Why he's connecting the whole humanity with Adam, and he's connecting all believers with Jesus Christ. இந்த மொத்த பாவ உலகத்தையும் அவர் ஆதாம் என்ற ஒரு மனிதனுக்கு கீழாக அழைத்து போடுகிறார். அதுபோல உயிருள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற அந்த ஒரு புதிய உலகத்தை இயேசுவுக்குள்ளாக அழைத்து போடுகிறார். So this is in theological terms, the technical term they use is called union with Christ. Union with Christ. இறையியல் வார்த்தை என்று சொல்லப்படும் பொழுது
இயேசுவோடு இணைந்து இருப்பது, யூனியன் வித் கிரைஸ்ட். So whole believers are in union with Christ. எல்லா விசுவாசிகளும் இயேசுவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியாக. Christ is our so-called Adam, the founding figure through whom we exist, we have life. நமக்கு ஆவிக்குரிய ஆதாம் இயேசுதான். அவர் மூலமாக நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த புதிய ஜீவனுள்ள உலகத்தில் அவர் மூலமாக நாம் போக போகிறோம். Okay, keep that in mind, and I think I'll stop here because 6 is a new section is starting. We have few minutes, but I'll stop here. And 6 onwards, you going to use this idea of like a corporate humanity in Adam and also corporate humanity believers in Christ. This idea he's going to use in chapter 6 and chapter 7 to solve the problems of our current existence. இப்பொழுது நாம் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய உபத்திரவங்கள், இது போன்ற பிரச்சனைகளை அவர் நாம் இப்போது படித்தோம் அல்லவா? ஆதாமுக்குள்ளாக மொத்த மனுக்குலமும் அடங்கி இருக்கிறது. அதுபோல இயேசுவுக்குள்ளாக மொத்தம் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசமும் அடங்கி இருக்கிறது. இந்த இரண்டு சத்தியத்தையும் அவர் இந்த பின்னணியில் விளக்கப் போகிறார். அதிகாரம் 6-7. If some of you are hearing all these things for the first time, I'm pretty sure you will not be able to understand everything because it takes a lot of effort and time to go through and study and understand all this. ஒருவேளை இதை முதல் கேட்கிற உங்களுக்கு புரியாது என்று நான் நம்புகிறேன். உண்மைதான் அது. இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு அதிகமான நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். அதிகமாக வசனத்தில் நீங்கள் உங்களது நேரத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும். மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். My hope, as brother was inviting me for this class, my hope is not that you will all understand everything because I myself don't fully understand everything. So that's not the hope. The hope is you will at least see the bigger picture and then you can go to dig deeper as in your personal study. உண்மையாகவே அவர் என்னை அழைத்த போது இந்த சத்தியங்களை சொல்ல சொன்னார். ஆனால் இது எல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது. உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, எனக்கு கூட புரிய முடியாது. ஆனால் ஒரு தேவனுடைய அந்த பெரிய ஒரு பிக்சர் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது புரிந்து கொள்வீர்கள். முதலாவது புரிந்து கொள்வீர்கள். அதற்கு பின்பாக உங்களது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கூட இந்த சத்தியம் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் படிப்படியாக அறிந்து கொள்வீர்கள். Moreover, to evaluate our life, like what we did earlier, looking at what is God's expectation, we need to have Abraham's faith, and like hope we saw about the glory of God, we had to have hope and experience of the love of God. All these are very practical. We need to have, this is how we should be living. உங்களுக்கு எது புரியுதோ புரியலையோ ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க. என்ன சொன்னார்? ஆபிரகாமுக்கு இருந்த அந்த விசுவாசம் நமக்கு இப்ப வேணும். அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க. இரண்டாவது, நமக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை மகிமை வரப்போகிறது. அந்த மகிமையானது இப்பொழுது நமது வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, தேவனது அன்பை நீங்கள் உங்களது வாழ்வின் நடைமுறை ரீதியாக ஒவ்வொரு வினாடியும் கூட நீங்கள் உணர வேண்டும். இது புரிந்த போதும். If you are justified by faith, I don't know all of you, that's why I'm saying this way. If you are justified by faith in Christ, if you are a child of God, you can be confident of one thing: when tribulation comes. அதாவது இங்க இருக்கிற எல்லாரும் விசுவாசத்திலே தெரியவில்லை. ஒருவேளை இங்க இருக்கிற எல்லாரும் விசுவாசத்தால் அடைந்திருக்கிற நீதிமன்றம் இருப்பீர்களானால் உங்களது வாழ்க்கையில் உபத்திரவம் வரும்போது you can be confident of one truth. நீங்கள் ஒரே ஒரு சத்தியத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக உறுதியாக இருக்கலாம். Now that I am justified by faith, I already have peace with God, and I am standing now in grace. I am standing in grace. When tribulation comes, grace is there. Whatever happens, grace is there. Grace is available already. நான் விசுவாசத்தை நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன், தேவனோடு சமாதானப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இப்பொழுது உபத்திரம் வருகிறது, பாடுகள் வருகிறது, கஷ்டம் வருகிறது. ஆனால் நான் இப்பொழுது அந்த பாடுகளை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான ஒவ்வொரு வினாடியும் தேவனது கிருபை எனக்கு கிடைக்கிறது என்று நம்ப. Why God allowed that tribulation in my life? So that all these character qualities we saw perceive. ஏன் எனது வாழ்க்கையில் தேவன் உபத்திரவத்தை அனுமதிக்கிறார்? இயேசுவுடைய அந்த ஒவ்வொரு குணங்களும் நமக்குள்ளாக வர வேண்டும். நாம் அந்த குணத்தில் நாம் பெருக வேண்டும் என்பதற்காக. So all this is leading us to glorification. These are necessary ingredients in making us glorious. இது எல்லாமே இறுதியில் மிகப்பெரிய மகிமையை நாம் அடைவதற்கான தேவன் ஏற்படுத்தியிருக்கிற வழியாக இருக்கிறது. God help us. தேவன் உதவி செய்வார்.